students, I am Amrita T.S., Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. In this new semester, we have a new subject that is Company Administration. As per the syllabus, this paper is divided into 5 modules. First module is Introduction to Company Law and second module is Management and Administration. Third module is Disclosure and Transparency, and fourth module deals with the compliances, governance and corporate social responsibility, and fifth module deals with the procedures for winding up or liquidation of a company. Here in this session, we are going to discuss about the meaning, definitions and specific characteristics of a company. Before going into the meaning of the company, we can see from where the word company is derived. The word company is derived from the Latin words cum and panis. Cum means with or together and panis means bread. It refers to an association of persons who took their meals together. It actually means it is a group of people who are sharing their meals together. A company means a voluntary association of persons formed to achieve some common objectives, having a separate legal entity, independent and separate from its members, with a perpetual succession and a common seal, and with capital divisible into transferable shares. While dealing with this meaning, we have to focus on 6 important points. That is, number 1, it is a voluntary association of persons. And number 2 is it has some common objectives. Number 3 is it have a separate legal entity. And fourth one is perpetual succession. And fifth one is it have a common seal. And sixth one is its capital can be divisible into transferable shares. What do you mean by voluntary association? It is a group of people joined together voluntarily. That means no one is compelled. They are joined together with their own interest. And that group have some common objective. That means all of them in the group have common and definite aim or objective. And the company have separate legal entity. What do you mean by separate legal entity? Separate legal entity means the company have a distinct existence from its owner. The owner and the company is separate. The company have a separate existence from its owner. And the next point is perpetual succession. What do you mean by perpetual succession? It refers to the continuous existence of a company. Any change in the membership or any kind of change in the company will never affect the business. It have a continuous existence. Then next point is common seal. The company have a common seal. Common seal means it is the official signature of a company. Human beings have their own official signature. Like that, companies also have an official signature. We can call it as a common seal. And the capital of the company can be divisible into transferable shares. The whole capital of a company can be divided into single units and each unit is called a share. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വമേധയാ ഒരു കൂട്ടമായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ഓണറും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. കമ്പനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓണേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി കമ്പനി അവസാനിക്കണം എന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. മറ്റ് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്, അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഓണർ പുതിയൊരാൾ വരുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണർ റിട്ടയർ ആയി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഉറപ്പായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ മെമ്പർഷിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു കോമൺ സീലുണ്ട്. അണ്ടർ ലോ കമ്പനി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് തന്നെയാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഒഫീഷ്യൽ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കോമൺ സീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ, അതായത് കമ്പനി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഹോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയ ചെറിയ ഷെയർസ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കും. Next is, company is regarded as a person. It is only a legal or artificial person, not a natural person recognized by law. Since the company is created by law by registration under the Companies Act, it has similar rights and obligations like a natural person. നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ജനിക്കുകയാണ്. ആ ലീഗൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്തുണ്ട്, നാച്ചുറൽ പേഴ്സണുള്ള അതേ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കോമൺ സിറ്റിസണുള്ള റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ട്, ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനിക്കും ഉണ്ട്. Next we can go to the definitions of a company. Here we have two definitions, that is definition by Companies Act 2013 and definition by Professor Kenny. First we can see what is the definition of Companies Act 2013. According to section 2 subsection 20 of Companies Act 2013, a company is defined as a company incorporated under this act or under any previous company act. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പറയുന്നത്, ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 1956, കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഏത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്, കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫസർ കെനി. According to Professor Kenny, a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. We have discussed these features in the meaning itself. What do you mean by an artificial person created by law? അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ കമ്പനിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കമ്പനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഉള്ള അതേ തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്താർക്കുണ്ട്, കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ having separate entity. What do you mean by separate entity? Company have a distinct existence from its owner. അതായത് കമ്പനിയും കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സും എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കമ്പനി ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് with a perpetual succession. What do you mean by perpetual succession? Company have a continuous existence. But any change in the membership or board of directors, any change in the directors body will never affect the company. And company also have a common seal. What do you mean by common seal? Common seal is the official signature of the company. Like human beings, companies also have an official signature. And it can be called as a common seal. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഫസർ കെനി, കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് എ പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ. Next we can go to the specific characteristics of a company. First one is, company is an artificial person. By registering a company under the Companies Act, we can create an artificial person. This artificial person possesses the same rights and obligation like a natural person.
നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ജനിക്കുകയാണ്. ഒരു കോമൺ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പേഴ്സണിനുള്ള അതേ റൈറ്റ്സും ഓബ്ലിഗേഷനും അതേ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിയമത്തിനു മുന്നിൽ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സണെ പോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. And the next feature is it is a voluntary association. What do you mean by voluntary association? It is a group of people joined together with their own interest and they are contributing their fund to a common place and employ it to carry on a definite business activity and sharing their profit. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ലാഭം വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വോളണ്ടറി അസോസിയേഷനാണ്. അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കമ്പലിയോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ. A company must be incorporated under the Companies Act either as a private or a public company. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഫോമിനെ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. Next feature is share capital. Finance required by the company for its business is collected from the public. The money so raised is called the capital of the company, which is usually divided into different units of fixed amount. These units are called shares. The person who hold the shares of company are called the members or shareholders of the company. Here we are discussing about three things. That is, what do you mean by share capital? What do you mean by shares? And who are all known as the shareholders? What do you mean by share capital? The finance required by the company is collected from the public, and the money so raised is called the share capital of the company. And the whole share capital is divided into different units of fixed amounts, and each unit is known as a share, and the person who is occupying the share is known as the shareholder. ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെയും പോലെ തന്നെ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിനും എന്ത് വേണം? ഫിനാൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഹോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, കമ്പനിയുടെ മൊത്ത ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഷെയർ നമ്മൾ ആർക്കാണോ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഈ ഷെയർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Next feature is separate legal entity. It means that the existence of a company is independent and separate from its owners or separate from its members. The company have a separate or distinct existence from its owner. അതായത് കമ്പനിയും കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സും എന്താണ്? സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അവർ മാറിപ്പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ വരാം. ഇതൊന്നും തന്നെ കമ്പനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും എന്താണ്? സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. And the next feature is perpetual succession. The term perpetual succession means continuous existence. The changes in the membership will not affect the company's existence. The company can be dissolved only under law. ഒരു ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള നിലനിൽപ്പ് കമ്പനിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റു ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സുകൾ പോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, പാർട്ട്നേഴ്സ് മരിച്ചു പോവുകയോ റിട്ടയർ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ ആ വക ഒരു കാര്യങ്ങളും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. കമ്പനി നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ? ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസോടുകൂടി ബൈ രജിസ്ട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഒരു കമ്പനിയെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെമ്പർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചോ ഒന്നും തന്നെ കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കത്തില്ല.
Next feature is capacity to sue and being sued. Being a corporate body, a company can initiate legal proceedings in its own name. Similarly, the suits against the company can also be filed in company's name. അതായത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി എന്ന നിലയ്ക്ക് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആർക്കെതിരായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കമ്പനിക്കെതിരായിട്ടും കേസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം അൺഎത്തിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആർക്കെതിരായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും അൺഎത്തിക്കലായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പനിക്കെതിരായിട്ടും കേസ് കൊടുക്കാം. Next feature is common seal. A company has a common seal which is used as a substitute for its signature. The common seal is the official signature of the company. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അവർ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്കും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, കോമൺ സീൽ എന്ന് വിളിക്കും. Next is an important feature of company, that is limited liability. A company may be limited by share or limited by guarantee. If the company is limited by share, the liability of a member is limited to the extent of nominal value of share or face value of share. If the company is limited by guarantee, the liability of a member is limited to a guaranteed amount or agreed amount of money towards company debts. അതായത് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി, ബാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്ര വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 10 രൂപയുടെ ഒരു ഷെയറാണ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി, എൻ്റെ ബാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 10 രൂപ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആകുമ്പോൾ അതിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനകത്ത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് അവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത്ര വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലയബിലിറ്റി അറൈസ്, അതായത് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്പറിന് ആ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ, അതായത് ആ ബാധ്യത കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ചുമതല എപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാണോ ഈ കമ്പനി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ മെമ്പർ ഈ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ in case of liability, a company can be classified into two categories: company limited by share and company limited by guarantee. In case of company limited by share, the liability of a member is limited to the extent of face value of share, and in case of company limited by guarantee, the liability of a member is limited to a guaranteed or agreed amount of money towards company debts. Next feature is separation of ownership and management. A company is an artificial person. The shareholders are the owners of the company, and the management of the company is vested with the board of directors. Then who are all the board of directors? The elected members of shareholders are known as the board of directors, and they are formulating the business policies and they are managing the business. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്, ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും, ആരാണോ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അവരായിരിക്കും. അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കമ്പനിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യും.
എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഈ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതും കമ്പനിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ളത്, അതായത് കമ്പനിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും ആരായിരിക്കും, ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്, ദ elected members of shareholders. They are formulating the business policies and managing the business. അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. I think you are all clear with the meaning, definitions and specific characteristics of the company. In this session you have an assignment question, that is what are all the specific characteristics of a company. After watching this video, you have to write this answer in a notebook and get it signed from your parents and send it to me. Hope you all understood this portion. Thank you. Stay safe at home.